দৈনিক ড্রিবল। আমি রূপসা। দৈনিক ড্রিবলের একটা নতুন পর্ব নিয়ে সপ্তাহান্তে আবার হাজির। চলুন শুরু করব আজকের পর্ব এবং প্রথমেই দেখে নেব শ্রী বালাজি নিবেদিত আজকের হেডলাইন্স ফুটবল এক নজরে। Introducing Sri Balaji's highly acclaimed home away from home concept, Panthanivas, situated in Bolpur, amidst the land of Kabiguru Rabindranath Tagore, and with another one under construction in Duas. We are expanding our presence to Digha, Puri, and Ratchak. We are pleased to present luxury apartments and bungalows at an introductory offer price. In Bolpur, prices start from 21 lakhs onwards, while in Duas, prices start from 15 lakhs onwards. Sri Balaji, build with trust. সন্তোষে অভিযান শুরু বাংলার। কেরালা ব্লাস্টার্সের মুখোমুখি মোহনবাগান। কঠিন সময় থেকে বেরোতে চাইছেন মোহামেডান কোচ। মহিলা ফুটবলে আইএফ এর ভূমিকার প্রশংসায় বিওএ সভাপতি। দীর্ঘদিনের চেষ্টা সফল বলছেন শ্রীভূমি কর্তা। চলে আসি বিস্তারিত খবরে। শনিবার হায়দ্রাবাদে সন্তোষ ট্রফির মূল পর্বে বাংলা তাদের অভিযান শুরু করলো। বাংলার প্রতিপক্ষ জম্মু কাশ্মীর। চলুন দেখে নিই কি হলো সেই ম্যাচে। সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার জয় যাত্রা শুরু। গ্রুপ লিগের প্রথম ম্যাচে হায়দ্রাবাদে আজ তারা 3-1 গোলে হারালো জম্মু কাশ্মীরকে। প্রথম থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল বাংলার। 4 মিনিটেই সুপ্রতীক হাজরার কর্নার থেকে হেডে বাংলাকে এগিয়ে দেন রবি হাঁসদা। 12 মিনিটে ব্যবধান বাড়ান নরহরি শ্রেষ্ঠা। দ্বিতীয়ার্ধে 47 মিনিটে দর্শনীয় গোল করেন বিক্রম প্রধান। খেলার শেষ দিকে একটি গোল করে ব্যবধান কমান জম্মু কাশ্মীর। Welcome to the 78th National Football Championship for Santosh Trophy in the final round. We are here to witness a match where 32 times champion West Bengal will face the Jammu and Kashmir team. And now is the time for the kickoff with referee getting ready. The players are ready. And here we go with the first match of Bengal team in this Santosh Trophy with Jammu and Kashmir attacking from the right side to the left side of your screen. Supradeep Hajra, we have seen brilliant assists from him in the Calcutta Football League. Their header comes in and that's the goal number 1 for Bengal team. It's jersey number 9, Robi Hansda, who has scored the goal. Just look at that one there. Supradeep Hajra swerves that one in. At jersey number 9, Robi Hansda, he made no mistake. And in the meantime, another goal there from West Bengal team. It's Narahori Shrestha who scores the goal down there. What a brilliant delivery that was there. And Narahori Shrestha, like a fox in the box, scored from there. It was intercepted at the heart of the defense of Jammu Kashmir. In the meantime, another attack through the center, shot from distance. Oh, that is a wonder goal there. What a goal that was from Bengal team. What a thunderous shot that was. Just look at that one there. When the ball dropped there, it has changed its direction a little bit, for which it was difficult for the goalkeeper. A lot of options present inside the box. That one played towards the far post, and that's the goal number 1 for Jammu Kashmir. The final touch came off Arun Jagial. The goal is given in his favor. And with it, Bengal team emerge as the victorians in the very first match of the Santosh Trophy 2024 final stage. The full-time scoreline down here stands. It's Bengal 3, Jammu and Kashmir 1. আজ আইএসএল এ মোহনবাগান মুখোমুখি কেরালা ব্লাস্টার্সের। ডিমি কামিংসরা কি পারলো শীর্ষস্থান ধরে রাখতে? চলুন দেখে নিই আজকের ম্যাচের ফলাফল। শেষ মুহূর্তের গোলে জয় তুলে নিল মোহনবাগান। যুবভারতীতে তারা কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে জিতল 3-2 গোলে। শুরুতে কেরালার আক্রমণের ঝড় থাকলেও খেলায় ফেরে মোহনবাগান। 33 মিনিটে জেমি ম্যাকলোরেন গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। 51 মিনিটে সমতায় ফেরে কেরালা।
গোল করেন জিজাস জেসিলেজ। ৭৭ মিনিটে কেরালাকে এগিয়ে দেন মিলোস ড্রিনসিক। সংযোজিত সময়ে অ্যালবার্টো রদ্রিগেজের গোলে মোহনবাগান জয়ের সরণিতে ফেরে। He's taken a shot. Oh, that's a problem. Sachin Suresh spills it into the path of a player you do not want to spill it in front of. Not in front of Jamie McLaren, because he's always there. And just like that, out of nothing, Mohanbagan have the lead. It's 1-0. What did I tell you? A sniffer. That's all he is. You tell me how many touches he's had. I don't care. That's the one touch that he's in this team for. Towards Petratos! They're back in it again! Kerala Blasters undone once more, and with 5 for Subhashish, big block. Oh, what a screamer! Alberto Rodriguez smashes it home from outside the box and sends the Salt Lake into raptures. Hearts broken once more. This is just what champions do. Is 3-2. The last kick of the game, that is going to be unbelievable. They went bold. They've only got... দল কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তবু আস্থা রেখেছে তার উপর। কৃতজ্ঞ মোহামেডান কোচ চেরনিশভ। এই সময় থেকে বেরোতে চাইছেন তিনিও। কাল মুম্বাই সিটি এফসির বিরুদ্ধে নামার আগে কি বলছেন তিনি, চলুন শুনে নিন। Understand why journalists came to the people and asked them something, then they did not come to the coach, and also cannot ask him these things, and they heard only from the another people. I want to tell thank you very much for support from our president Mr. Bobby, from our vice president Mr. Kamaruddin, from our investors Mr. Raul, Mr. Deepak, Mr. Tamal, from my team manager Depend Viswas. This is really good people, and sure from supporters. They came to the practice, they spoke with me about this, what is now in, how we can improve. They really support the team, they support me, and I want to tell them really thank you very much for that. They know me. If I promised something, I did this. I promised it before my first season to win a league in one day, and we brought this trophy to our club. Now I promised them one day we will bring ISL trophy. This is like that. I am person not who speak 200 years about nothing. I am person who speak and after did this. Thank you very much. চলে আসি পরের খবরে। মহিলা ফুটবলে আইএফ এর ভূমিকার প্রশংসায় নবনির্বাচিত বিওএ সভাপতি চন্দন রায় চৌধুরী। আইএফএ টিভির মুখোমুখি হয়ে কি বললেন, চলুন শুনে নিই। বিওএ সভাপতি হওয়ার জন্য আইএফএর পক্ষ থেকে প্রথমেই আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তো সভাপতি হওয়ার প্রতিক্রিয়া? সবার আগে ধন্যবাদ জানাই আইএফএ-কে, আইএফএ প্রেসিডেন্ট অজিত ব্যানার্জি এন্ড সেক্রেটারি অনির্বাণ দত্তকে এবং অন্য সমস্ত কমিটি মেম্বারদের। তাদের শুভেচ্ছা আমি পেয়েছি। আশা করি তারা আমাকে সবসময় সাহায্য করবেন এই বেঙ্গল অলিম্পিকে সমস্ত কাজকর্মে ভবিষ্যতে। প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, আমি তো আগে বেঙ্গল অলিম্পিকের সেক্রেটারি ছিলাম, তারপর ভাইস প্রেসিডেন্টও ছিলাম, এবার প্রেসিডেন্ট হয়েছি। ভালো লাগছে। এতদিন স্পোর্টসের সঙ্গে যুক্ত, 1988 থেকে আমি স্পোর্টসের সঙ্গে যুক্ত আছি। যখন স্যাক গেমস হয়েছিল কলকাতায়, তখন আমি কমিটিতে ছিলাম। পরবর্তীকালে অনেক জায়গায় অনেক কমিটিতে ছিলাম। তো সমস্ত খেলাধুলার সঙ্গে অনেকদিনই যুক্ত, বিশেষ করে
রোয়িং এর সঙ্গে ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের সেক্রেটারি ফর লাস্ট 24 ইয়ার্স। তো ভালোই লাগছে। বিও এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? বিও এর পরিকল্পনা হচ্ছে আমাদের সামনেই হচ্ছে ন্যাশনাল গেমস হচ্ছে উত্তরাখণ্ডে, সেটাই আমরা ফোকাস, সেটাকেই আমরা এখন সেইটা নিয়েই চিন্তা ভাবনা করছি। কারণ টিম যাবে, টিমে যাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং কি কি খেলা যাবে সেইগুলো কোয়ালিফাই করেছে কিনা এইসব নিয়ে আমরা এখন চিন্তা ভাবনা করছি। এইটার পরে আমাদের পরবর্তী যেটা হচ্ছে স্টেট গেমস। অনেকদিন স্টেট গেমসটা হয়নি, আমাদের স্টেট গেমস আগেই করার কথা ছিল। মন্ত্রীও আমাদের সমস্ত রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন, কিন্তু যেহেতু ন্যাশনাল গেমসটা 28 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি উত্তরাখণ্ডে হচ্ছে, সেই জন্য আমরা ন্যাশনাল গেমস থেকে ফিরে এসেই লাস্ট উইক অফ মার্চ টু ফার্স্ট উইক অফ এপ্রিল 2025 এর মধ্যে আমরা স্টেট গেমসটা করবো, এটাই আমাদের পরিকল্পনা আছে আপাতত। আচ্ছা, সভাপতি হওয়ার পর বিও এর কোন কাজটা আপনার কাছে অগ্রাধিকার পাচ্ছে? না, সমস্ত কাজই করতে হবে, সমস্ত খেলা যেগুলো পার্টিকুলারলি মেডেল উইনিং গেম সেগুলোকে ফোকাস করতে হবে, আর ডিস্ট্রিক্ট গুলোকে ইমপ্রুভ করতে হবে। সেটা একটা কারণ, এখন ডিস্ট্রিক্টে ইমপ্রুভ করতে না পারে আমরা ট্যালেন্ট পাবো না। কলকাতা শহরে তো যারা ছেলেমেয়েরা আছে তারা থেকে ট্যালেন্ট মেনলি হচ্ছে নানা ডিস্ট্রিক্টে আছে। সেই জন্য আমার পার্সোনালি ইচ্ছে যে ডিস্ট্রিক্টে খেলাধুলো কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা। আর যেগুলো নন পপুলার গেম, যেমন নন পাবলিসিটি হয় বেশি, ফুটবল ক্রিকেট ছাড়া অন্য খেলাগুলো খুব একটা পাবলিসিটি পায় না, তো সেই খেলাগুলোর ওপর জোর দিতে হবে যাতে সেই খেলাতে প্রচুর ট্যালেন্ট আছে এবং তারা উঠেও আসছে। অনেক নানা দিক থেকে আমরা নানা রকম খবর পাচ্ছি, সেইগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে যাতে ইন্ডিভিজুয়াল গেম যেগুলো আছে, ব্যাডমিন্টন আছে, টেবিল টেনিস আছে, জুডো আছে, ফেন্সিং আছে, আমাদের নেটবল আছে, এই খেলাগুলোকে আমাদের প্রায়োরিটি দিয়ে তারা যাতে পপুলারাইজ করা যায় দেখতে হবে। যেমন দেখুন চেসটা নিয়ে অত কেউ মাথা ঘামাতো, বাট এখন ইয়াংগেস্ট ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ পাওয়ার পর আমার মনে হয় এটা একটা অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে বা পাচ্ছে নিশ্চয়ই। বিও এ আইএফ এর প্যারেন্ট বল, তো বিও এর সঙ্গে আইএফ এর সম্পর্ক নিয়ে আইএফএ বিও খুব ভালো সম্পর্ক। আমি তো আগেই বললাম, অজিত ব্যানার্জি আছেন আমাদের অ্যাডভাইসার টু দ্য বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, প্লাস উনি আগেও প্রেসিডেন্ট ছিলেন, আমি ওনার সঙ্গে কাজ করেছি, আমার সঙ্গে ওনার যথেষ্ট ভালো রিলেশন। এখন অনির্বাণ এসছেন সেক্রেটারি হিসেবে। অনির্বাণ দারুণ ভালো মানুষ এবং ও যে ফ্যামিলি লোক, যে ফ্যামিলি থেকে এসছেন তারা তো খেলা নিয়েই ওয়েস্ট বেঙ্গলে তাদেরই তো সব থেকে প্রশংসনীয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফ্যামিলি অফ স্পোর্টস ইন বেঙ্গল। মানে ফুটবল উন্নতির লক্ষ্যে বিও এর ভূমিকা কি? ফুটবল নিয়ে তো আইএফএ যথেষ্ট পরিকল্পনা করেছে এবং করছে, এবং যেমন মেয়েদের ফুটবলটা 5 বছর আগেও সেই মতন পপুলারাইজ ছিল না বা অগ্রাধিকার, এখন তো মেয়েদের ফুটবলটা একটা ভালো জায়গায় আইএফএ নিচ্ছে, অনেক লিগ করছে, সারা ডিস্ট্রিক্টে খেলছে, তো সে আইএফএ নিশ্চয়ই ভালো ভালো পরিকল্পনা আছে এবং তারা তো ভালো কাজ করছেন। আমার মনে হয় আর ফুটবল একাডেমি অনেকগুলো হয়েছে, তো সেই ফুটবলটা তো ভালোই এগোচ্ছে। বেঙ্গলের টিম সন্তোষ ট্রফি খেলতে গেছে, গ্রুপ পর্যায়ে যে খেলাটা হয়েছিল কল্যাণীতে, সেখানে বেঙ্গল আনডিফিটেড ভাবে ফাইনাল ফেজে চলে গেছে, তো আজকে ফাইনাল ফেজের ফার্স্ট ম্যাচ। তো বেঙ্গলের সন্তোষ ট্রফি ক্যাম্পেইন নিয়ে কি করছে? বেঙ্গল আশা করি জিতবে, জেতা তো উচিত। এক সময় তো ছিল যখন সন্তোষ ট্রফি মানেই হচ্ছে নয় বেঙ্গল, নয় আসাম, নয় পাঞ্জাব, এই তো ছিল, কিন্তু লাস্ট কয়েক বছর হয়তো একটু খারাপ গেছে সময়, আবার বেঙ্গল ফুটবল অনেকটা এগিয়ে এসছে। আমার মনে হয় যে এবার হয়তো আই উইশ দে শুড উইন দ্য চ্যাম্পিয়নশিপ দিস টাইম। গতকাল দলের সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ফুটবলারদের সংবর্ধিত করলো শ্রীভূমি এফসি। দীর্ঘদিনের চেষ্টার ফসল এই সাফল্য, তেমনটাই জানালেন শ্রীভূমি এফসির সচিব রাকেশ ঝা। দেখে প্রিমিয়ারে চ্যাম্পিয়ন হয়নি, রানার্স আপ হয়ে উঠলাম,
অনেক দিনের চেষ্টা ছিল, তারই যারা পারফর্ম করেছিল যে প্লেয়াররা, তাদের আমরা আজকে একটু ফেলিসিটেট করলাম, কেন তাদের জন্যই তো আমরা উঠলাম প্রিমিয়ারে, তারাই তো খেটেছে মাঠে। তাদের যদি পারফরমেন্স ভালো না হতো তাহলে আমরা আজকে প্রিমিয়ারে যেতে পারি। তো তাদের আজকে আমরা ফেলিসিটেট করলাম, একটু কিছু গিফট ছিল আমাদের ক্লাবের তরফ থেকে তাদের হাতে তুলে দিলাম, প্রত্যেকটা প্লেয়ারের হাতে। আর ফলোড বাই ডিনার, প্লেয়ার মানুষ একটু খাওয়া দাওয়া না হলে আবার ঠিক জমে না, তার জন্য আমরা সমস্ত ক্লাবকে ইনভাইট করেছিলাম ময়দানে, তারা সবাই এসেছিল। ইস্ট বেঙ্গল, মোহনবাগান, মোহামেডান আপনারা দেখেছেন, সবার হাত দিয়েই কিছু ফেলিসিটেট করালাম প্লেয়ারদের, যারা তারা যাতে উজ্জীবিত হয়, তাদের দেখে যাতে আবার পরের জেনারেশনও দেখে যে আমরা যদি ভালো খেলি তাহলে আমরা আবার এরকম আমাদেরও কেউ না কেউ এটাকে সম্মানিত করবে। এটাই বার্তাটা দেওয়া এবং আমাদের ক্লাবের তরফ থেকে প্লেয়ারদের একটু সম্মান জানানো, এটাই আজকের অনুষ্ঠান ছিল। থ্যাংক ইউ। ফিরে আসছে একটা ছোট্ট বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। Hello everyone, this is Alvito Tikunaya, former footballer. Just to tell you all, SSEN app will be hosting all the Santosh Trophy football matches live. Experience the thrill, the passion, the energy of the Santosh Trophy like never before. Watch every goal, every save and every moment of glory unfold right in front of your eyes. Don't miss a single second of the action in teams battle it out to claim the ultimate honor in Indian football. Tune in and watch all the action live exclusively on SSEN app. ফিরে এলাম এবং সঙ্গে নিয়ে এলাম ফুটবল কুইজ মগজাস্ত্র। চলুন তাহলে প্রথমেই দেখে নেব গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি। আমাদের গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো দার্জিলিং থেকে আসা ইস্ট বেঙ্গলে খেলা ফুটবলারটির নাম তরুণ মুখিয়া। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন ইউটিউবে আখতার হোসেন ও অশোক চন্দ, আপনাদের ধন্যবাদ। চলে আসি আজকের প্রশ্নে। আজ সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা মুখোমুখি হয়েছিল জম্মু কাশ্মীরের। 1978 সালে কাশ্মীরের শ্রীনগরে বসেছিল সন্তোষ ট্রফির আসর, সে বছর বাংলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। আজকের প্রশ্ন, কোন দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এবং ফাইনালে কে গোল করেন? আমার মনে হয় আপনারা অনেকেই ওই উত্তরটা জানবেন। যদি উত্তরটা জানা থাকে তাহলে একদম দেরি করবেন না, কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলুন। আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে শেয়ার করুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করুন। ফুটবলের এমন আরো খবরাখবর পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করুন। আজ তাহলে এখানেই শেষ করছি, আবার দেখা হবে আগামী পর্বে। শুভরাত্রি।